আমরা লাস্ট ক্লাসে কি এই পর্যন্ত দেখেছিলাম, রাইট? সালামু আলাইকুম স্যার। Yes, আসসালামু sir. আলাইকুম। ঠিক আছে। Okay, so we already discussed about Hall effect, and we said that when a electric conducting wire is placed under a magnetic field, then a voltage developed, right? Now, if this is the direction of current and this is the direction of magnetic field, in perpendicular direction, a potential gradient develops. Now, one of the application or major application of Hall effect is to measure the carrier concentration and mobility of charge carriers. But other than that, we can do another thing, that is, if you have an unknown magnetic field at some places, you can use Hall effect to measure the value of the magnetic field, because you see that total force is equal to the potential which develops here, EH, and this EH depends on this term QVDP. So basically, if you know the current through a conductor I, if you can measure the value of E, then you can get the value of B. Actually, what you do, if these are not completely perpendicular, if magnetic field is not perpendicular to J, then E will not be exactly perpendicular. Rather, E will make a angle other than 90 degree with the current, right? Do you understand? If magnetic field is perpendicular to I, EH will be perpendicular to both. But if B is not completely perpendicular to I current, then E will make a slightly different angle than 90 degree. As a result, E will have two components basically. One is EH, another is EL. That means one is longitudinal component, another is vertical component. And E will make an angle with the current. So you can measure the current and you can measure these values. So you can easily calculate the value of magnetic field, even without measuring the current, because the ratio of EH and EL is proportional to the magnetic field multiplied by mobility. So this is one of the example where we can use Hall effect. Hall effect can be used in many other places, like in many sensor to measure rotation of a shaft by sending pulse and getting the response. The main thing is major application of Hall effect will be measuring carrier density and charge carrier mobility. Here you have mathematical problems, simple problems. You can just go through it later. Just values are given. You can put in the equation and calculate the values. So now the question is, what do you think? Can we apply um, the Ohm's law to for alternating current? Anyone? ওয়ান ওয়ানই ইউজ No, করছিলাম কিন্তু sir, ইউজ করতে পারি কিনা তার বিষয়ে থিওরিগত ভাবে জানি না। So the thing is, what is the problem with alternating current? What is the they complexity about change alternating current? direction. Change, So we Change got to directions go to changes vector. after a certain time. Right. So it changes the direction. The now question is, if it changes direction continuously, uh, can we expect that Ohm's law will be valid? So now you see what it says. রেজিস্ট্যান্সটা চেঞ্জ হওয়ার জন্য মানে ডিরেকশন চেঞ্জ হওয়ার জন্য কি রেজিস্ট্যান্স তো চেঞ্জ হয়, এই জন্য হয়তো স্যার ভ্যালিড হয় না। Okay, let's see. So we have implicitly assumed we were dealing with static electric field and direct current so far. So from preceding analysis, would we expect Ohm's law considered in the form of a local vector relation between electric field? Okay, so the thing is actually, what is the frequency of electronic? Okay, what is the frequency of AC current usually? So sine wave.
means in hertz. Sir, Yes, Bangladesh in- में अभी yes, sir. 60 hertz में भी 50 or 60 Right. hertz. বাংলাদেশে 50 হার্স। Right. It can be like 60 hertz, right? So 60 hertz is a very low frequency, right? Yes, sir. It has a low frequency. If you think about megahertz even, right? If you think about a megahertz, 1 megahertz, that means only 10 to the power 6 hertz, right? Okay. Now, if you solve the mathematical problems, I already asked you to go through 4.1.1, 1.234, or some other examples. You'll see that, do you know the collision rate of electron? In DC current, electrons are still moving, right? Electrons Yes, are in vibrational mode. They have collision. That's why they have a mean free path. And what is the frequency of collision? Almost 10 to the power 14. Clear? Yes, sir. That means that the high rate of collision. Electrons have continuous collision with each other. I will show you in today's class. Electron has collision not only with electron. Electron has collision with the lattice. That means phonon, because phonon is the measure of unit of heat. Electron has collision with electron has collision with phonon. And what is the rate of collision? 10 to the power 14. That means at 10 to the power 14 times per second, electron changes its reaction, right? So in alternating current, even for megahertz, the frequency is 10 to the power 6. It's almost completely insignificant compared to its normal collision rate, right? Yes, sir. So that means in case of AC current, you can easily apply the Ohm's law, because the frequency of AC current is actually nothing compared to even the inherent frequency of electron. Electron has a collision rate of 10 to the power 14. So megahertz 10 to the power 6 is almost nothing. So even if you think like equal inner sine omega t, a simple equation, as long as the frequency omega or angular velocity, whatever, angular velocity is again dependent on stress by nu frequency. 1 by tau, tau is the collision time, 1 by tau means frequency. So as long as the electric current AC, alternating current frequency is much lower than the collision rate, you can easily say Ohm's law is valid. Clear? Yes, So for sir. AC current, frequency is very low. So no worries. Okay. Actually, there are some few more equation about heat conductivity, capacity, diffusion, other things. But since those are not very important for our course, we are mainly dealing with electrical, optical, and magnetic properties. So, but it's still example, which is similar equation we developed for diffusion or conductivity. That is, when heat flows, JQ is proportional to dT by dx. Just in case of conductivity, the same thing happened, right? We saw that there is a current flux and there is the voltage gradient. Here we have a temperature gradient, and that's why we'll have a flux of heat. When there will be a flux, it will be caused by a force, and force means gradient. The same equation we found for conductivity. So here the proportional constant is the conductivity K. Just one thing, actually, I introduced this topic here to indicate this, to show you this equation, because sigma is important for us. We are always dealing with conductivity. For any material, up to a certain temperature, you remember that if some conditions are fulfilled, then thermal conductivity and electrical conductivity maintain a constant ratio. Okay. If they don't maintain the constant ratio, then we have to understand that electron has some scattering or other things. Okay. Do you understand? Because electron carries heat, electron carries charge. So basically, when electrons concentration or mobility will increase, both thermal and electrical conductivity should increase continuously. Okay. But experimentally, for example, I added carbon nanotube in a metal like tin bismuth-based material, and we found that our thermal conductivity was increased by 180 times, where electrical conductivity did not increase at all.
You understand? So after adding CNT, we saw that the ratio was not constant, which implied that there are lots of electron scattering at the carbon nanotube metal interface because একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার because Mhm. স্যার আমাদেরকে এই যে মানে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি যেভাবে বুঝাই দিলেন যে এটা এই জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে, এখানে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি যে এখন বললেন যে অনেক বেশি হয়, এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ভাবে বুঝতে চাই ম্যাটেরিয়ালের বিভিন্ন প্রপার্টি দিয়ে কিভাবে বোঝা যায় যে মানে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি এত বেশি কেন হয়? when কখন থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি অনেক বেশি হয় বলতে কোথায়? স্যার মানে থার্মাল থার্মাল কন্ডাক্টিভিটিটা আমি রিলেট করতে পারতেছি না স্যার, যদি কোনোভাবে রিলেট করা দিতেন আর কি, এটা বেশি কম কেন হয় এটা? মেইনলি ওই যে আমরা ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে অনেক বেশি পাওয়া যায় আর কি। তুমি সিম্পলি যদি চিন্তা করো দুটো কন্ডাক্টিভিটির মেকানিজম ইজ সেম। ইলেকট্রন যদি মুভ করতে পারে তাহলে সে চার্জ নিয়েও মুভ করবে, সে হিট নিয়েও মুভ করবে। যে কারণে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি বাড়বে সে কারণে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটিও বাড়বে। ঠিক আছে? ইলেকট্রনের সংখ্যা যদি বেশি হয় তাহলে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি বেশি হতে পারে, ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটিও বেশি হতে পারে। কিন্তু কিছু মেকানিজমে ডিফারেন্স আছে। যেহেতু আমরা থার্মালটা এই সাবজেক্টেরই পার্ট না, থার্মালটা হয়তো বা হিট এন্ড মাস ট্রান্সফারে আসবে তোমাদের। সো ওখানে প্রচুর ইকুয়েশন আসবে। থার্মালের ক্ষেত্রে কন্ডাকশন আছে, কনভেকশন আছে, রেডিয়েশন আছে, আরো অনেক বিষয় আছে যেগুলো এখানে আসছে না। আবার অন্য দিক থেকে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি ভেরি ভেরি সেনসিটিভ অফ ডিরেকশনাল ফ্লো। যদি ইলেকট্রন কলিশন হয়, স্ক্যাটারিং হয়, তাহলে কিন্তু রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করে। থার্মালের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয় না। থার্মালের ক্ষেত্রে তুমি হিট দিলে হিটটা দ্রুত অন্য পাশে চলে যায়। ঠিক আছে? কোনো কিছু খুব একটা দেখেছো? যেমন তুমি যেকোনো একটা ওয়্যারে কানেকশন দাও, দেখবে ঠিক মতো কারেন্ট পাস করতেছে না, হিট পাস করতেছে না, এমন খুব একটা দেখা যায়? তুমি যেকোনো একটা মেটালের এক পাশে হিট দাও, সাথে সাথে আরেক পাশে হিট চলে যাবে। কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি তুমি এত সহজে পাবা না। বিভিন্ন কারণে সামান্য কোনো যদি সার্কিটে থাকে তাহলে কারেন্ট যাবে না। বাট যদি সবকিছু ঠিক থাকে তাহলে দুটো রেশিও কনস্ট্যান্ট থাকার কথা। কিন্তু ধরো ইলেকট্রন স্ক্যাটারিং হচ্ছে, তখন দেখবা যে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি হচ্ছে না ঠিক মতো, কিন্তু থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে। সো থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি টোটাল মেকানিজম এক্সপ্লেইন করা এখানে অনেক ডিফিকাল্ট, বাট এটুকুই বলা যায় যে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি খুব ইজিলি সম্ভব, বাট ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি ডিফারেন্ট। কারণ বিভিন্ন রকম স্ক্যাটারিং এর কারণে থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ততটা এফেক্ট হয় না যতটা ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি হয়। হ্যাঁ, বাট এই রেশিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমরা যখন বিভিন্ন রকম ডোপিং করি আমরা দেখি যে রেশিওটা যতক্ষণ কনস্ট্যান্ট থাকে আমরা বুঝতে পারি যে তাদের মেকানিজম গুলো কিভাবে চলছে। এরপরেই বোঝা যায় যে বিভিন্ন রকম স্ক্যাটারিং হচ্ছে বা ডিফেক্ট হতো রোল প্লে করছে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। তো তার মানে স্যার স্ক্যাটারিং হলে আমার ইলেকট্রিক কন্ডাক্টিভিটিটা কম হচ্ছে, কিন্তু থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কোনো এফেক্ট হয় না, মানে তেমন এফেক্ট হয় না, যেরকম আছে ওরকমই থাকে। না, অতটা এফেক্ট করে না। অতটা এফেক্ট করে না। Okay, now we will start a little bit new discussion. We know that we already said that ceramic are interesting material. They can have wide range of electrical properties, right? They can be superconductor. Superconductor works at high temperature or low temperature? Anyone? স্যার লো টেম্পারেচার লো temperature. টেম্পারেচার Low temperature. টেম্পারেচার হাই হলে তো স্যার ওই যে কন্ডাক্টিভিটি কমে যায় না? অবশ্যই এটা মেটালের ক্ষেত্রে। Superconductor can work at high temperature. Superconductor can work at low temperature. So, what you said at high temperature, what happens? স্যার ওই মেটালের ক্ষেত্রে হাই টেম্পারেচারে গেলে তো কন্ডাক্টিভিটি কমে যাওয়ার কথা। But that is not related to superconductor, because if you reduce the temperature of a metal, is it going to be a superconductor, do you think? নো স্যার। So superconductor is complete new different material, right? So it's not metal, normal metal. That I will decrease temperature, it will not become superconductor. I will increase temperature, it will become insulator, not that. Just in case of metal, if you increase temperature, metal's conductivity will be reduced. If you decrease temperature, metal's conductivity can be increased. But metal will never become insulator, metal will never become semiconductor, superconductor. So superconductor and insulator are different type of material. Okay, this is first thing. Second thing is superconducting mechanism is different. So superconductor can exist at very low temperature.
superconductor can exist at very high temperature. So in later some lecture, we will discuss about the mechanism of superconductivity. Superconductivity at low temperature is related to Cooper's pair. It's related to diamagnetism. But at high temperature, the basic fundamental mechanism is still not that clear. Okay, whatever. So in one end, at one end, we have superconductor, and at another end, we have insulator, right? Superconductor is very, very important. Insulator is also important. But in between, we have metals. Semiconductor. We have metal-like ceramic behavior. We are discussing about ceramic now, actually. All are ceramic material, advanced ceramic, they are usually semiconductor. And if their conductivity is a little bit higher than semiconductor, then those are used as electrode. You know how much electrodes are important. Now, how we get conduction in ceramic? In metal, we get conduction from electron, right? Yes, sir. How we get conduction in semiconductor? Electron holes, ions. Electron holes, right? So how we get conduction in ceramic? আয়নের জন্য We get conduction in ceramic because of electron. We get conduction in ceramic because of holes, because of ions, because of electron pairs or mixed. So everything is present actually in case of ইলেকট্রন ceramic. পেয়ারটা কি বোঝাচ্ছে স্যার? Electron pairs is Cooper's pair. We'll discuss later. That means in a metal, usually electron move in single, right? Yes, sir. Electron moves single. But in some condition, under some condition, it is called polaron. I will discuss the mechanism of polaron today. When polaron happens, then two electrons makes a pair. Two electrons makes a pair. And the distance of two electrons is several times larger than the defect site. The two electrons, as a pair, they move through the crystal, like one support another to move. As a result, the resistance or Coulombic force of repulsion is actually cannot function. As a result, two electrons can move very fast. Do you understand? I will show it later again. Because of polaron mechanism, I will discuss today. Because of polaron, two electrons makes a pair, and that pair of electron actually moves through the crystal very easily. And that's the basic mechanism of superconductivity at low temperature. Okay, so in superconductor, electrons makes pair. It is called Cooper's pair. I just mentioned, I think in one of the lecture here, not here. Cooper's pair, superconductor. Okay, so we'll discuss it later. But we have electron, holes, ions. Okay, now problem is electron pair is for superconductor, but electron, holes, ions you have in ceramic. How you can have ions diffusion through the crystal? What do you think? কোন প্লেনে Please অ্যাটমিক see. ডেনসিটি কম থাকলে ওই প্লেন বরাবর কি মুভ করে? ডেনসিটি কম থাকলে কি সুবিধা হবে মনে হয়? যদি ডেনসিটি ফাঁকা কম থাকে বলতে কি দেখি বোঝায়? ডেনসিটি কম থাকা বলতে কি বোঝায়? বারবার মনে হয় সরে। ওটা তো মেকানিক্যাল ডিফরমেশন। ও আমি ভাবছিলাম মনে করেন দুইটা ওই স্ট্রাকচারের মাঝখানে যদি কোনো জায়গায় ফাঁকা মতো এরিয়া থাকে যেখানে অ্যাটমিক একটু কম থাকে আর কি, মানে 3D এতে চিন্তা করছিলাম স্যার, তখন ওই এরিয়াতে যদি মুভ করে। অ্যাটম কম থাকে বলতে কি বোঝায় বলো তো? অ্যাটম বলতে স্যার মনে করেন একটা যদি অক্টাহেড্রালে থাকে, মনে করেন ওর চতুর্দিকে 8টা মতো আছে, কিন্তু যদি ওইটা এমন একটা জায়গায় থাকে যেখানে ওর সাথে অন্য মানে অ্যাটমের কানেকশন একটু কম আছে, ধরে নেন দুইটা আচ্ছা দিয়া, তুমি যেটা বলেছো আমি বেসিক কনসেপ্টটা ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি। আর কি বলতে পারবা? স্যার ভ্যাকেন্সিস ভ্যাকেন্সি, ও কিন্তু একই কথাই বলেছে আসলে। হ্যাঁ, যে ভ্যাকেন্সি টার্মটা ইউজ করতে পারে নাই, যে যদি কোনো অ্যাটম না থাকে, সেটা তো বলছিলা তাই না? জি স্যার। কোনো ফাঁকা জায়গা থাকে, দ্যাট ইজ ভ্যাকেন্সি। সো যদি ভ্যাকেন্সি থাকে তাহলে কি হবে? আয়ন ভ্যাকেন্সি দিয়ে চলে যেতে পারবে না? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। সো আয়নিক কন্ডাক্টর হচ্ছে বেসিক্যালি ওরকমই। আয়নিক কন্ডাক্টর দুই রকমের হয়। হ্যাঁ, উইল ডিসকাস। ওয়ান ইজ cubic zirconia. This is ionic conductor. Here diffusion of oxygen at high temperature. Okay, we will see why two different type of crystal structure is possible. One is cubic zirconia, another is called beta alumina. Okay, I tried to develop this course in such a way so that everything we'll discuss in earlier lecture we'll relate it later again. So in some future lecture we'll discuss about the crystal structure of cubic zirconia and beta alumina. Okay, we'll discuss about cubic crystal, zirconia and beta alumina. So cubic crystal,
ভ্যাকেন্সির মধ্য দিয়ে আয়নসটা কিভাবে যাবে একটু কি বলবেন? ভ্যাকেন্সির মধ্যে দিয়ে তো অ্যাটমই চলে যেতে পারে, আয়ন যাবে না কেন? তোমরা যদি 10টা চেয়ারে বসে থাকো, একটা চেয়ার খালি থাকে, তাহলে Yes, একজন একজন করে যদি খালি সিটে চলে যাও, খালি সিটটা উল্টা দিকে চলে যাবে না? জি স্যার, জি স্যার স্যার। ভ্যাকান্সিটা অনেকটা হোল আচ্ছা, মেকানিজমের মতো। ভ্যাকেন্সি ডিফিউশন। হোল মেকানিজম বলতে মানে স্যার ওই যদি একটা হোল ক্রিয়েট হয় সেমিকন্ডাক্টরে, তখন ইলেকট্রন গুলা হোলের মধ্যে দিয়ে পাস করে, সেম থিং, তারপর সেম থিং, গেছে। রাইট, ইটস সিমিলার, ইকুইভ্যালেন্ট। ওখানে ইলেকট্রন মুভ করছে আর এখানে আয়ন মুভ করছে। ওখানে হোলটা অপোজিট দিকে মুভ করছে, এখানে ভ্যাকেন্সিটা অপোজিট দিকে মুভ করছে। কার কি কোনো কোশ্চেন আছে এ পর্যন্ত? No, sir. Okay, that's good. Very good. Now, we know that there are, I think probably I showed this earlier, that conductivity or resistance can vary over a very wide range, right? We can have conductivity, you see here the values 10 to the power 6 and here 10 to the power minus 18. So resistance varied over 10 to the power 24 order of magnitude, only for semiconductor ceramic. So that's why ceramics are heavy insulator, right? Ceramic can be semiconductor. Ceramic can show metal-like behavior. It's not metal. It's metal-like behavior of ceramic, and then it can be superconductor as well. So we'll try to understand with time that how the crystal structure affect the band structure, the electronic structure, and controls its electrical property. So now we know sigma equal. We already developed this equation. Do you remember? Yes, sir. Sigma equal number of E and M, available electron, carrier concentration is mobility, and this is the electron's charge. This is the electron charge. Okay, so now we are following actually Norton's books. Okay, is Carter and Norton, chapter 30. So in this book they used a different notation, n equal q mu. Here they said n is the number of electron and E is the charge. So number of electron into charge, number of electron is given by small n, and electronic charge is given by q, and mobility is indicated by mu. Just a new notation. So this is the conductivity. Now if electron is the carrier, then what will be the conductivity? Sigma E equal mu E n E q. Okay, but if the charge carrier is positive, they mention this cation. You can also say hole. So if you think about cation, your conductivity will be then mu n plus z q. Q is the charge, mobility, z is the cationic charge, and the charge state is n plus. So basically your total conductivity will come from conductivity by negative carrier concentration and carrier charge, and conductivity by positive carrier charge, right? That means in semiconductor or in ceramic, you can have conduction from negative charge carrier or positive charge carrier, right? So both can contribute, but it is possible that sometimes electron will control the mechanism, sometimes positive charge will control the mechanism. That's why we develop a new term. It's called transference number. Transference number is the ratio of sigma E by sigma total, or sigma plus by sigma total. So when the value of T is 1, what does it mean? It has total conductivity controlled by electron. Electron. And when transference number T plus is 1, it will show its total conduction is controlled by positive ion. তোমরা এটা পড়েছো না যে বন্ডের আয়নিক ক্যারেক্টার এবং কোভ্যালেন্স ক্যারেক্টার? ইয়েস স্যার। মনে আছে যে ক্যারেক্টারটা মিক্স আপ হতে পারে, যখন টোটাল আয়নিক হতে পারে, টোটাল কোভ্যালেন্স হতে পারে, মাঝামাঝি মিক্স আপ হতে পারে। এখানেও তাই, টোটাল কন্ডাক্টিভিটি ইলেকট্রন কন্ট্রোল হতে পারে, রাইট, পজিটিভ চার্জ কন্ট্রোল হতে পারে। Okay, so now still we did not discuss about band gap, but still you have some idea about band gap. So in case of metal, usually we think band gap is 0, right? Band gap 0, yes, Okay. sir. Yes, sir. Overlap করার কি? Right, but actually band gap is not essential band gap to be 0. It can be very small, very insignificant value, similar to 0. So band gap can be very small, but we will also see that even there is a gap between valence and conduction band, still conductivity is possible. Okay, we'll see later. Okay, the first thing is when we get conductivity, when electron jump from valence to conduction, or when electron moves through the atoms. ভ্যালেন্স থেকে যখন কন্ডাকশন ব্যান্ডে যায়, Valence থেকে conduction band এ কন্ডাকশন ব্যান্ডে ট্রান্সফার করলে দেন মুভ করবে। Yes,
but which one we'll call as conductivity? Jumping from valence to conduction band or moving through the conduction band? So jumping. No. Jump, Electron moving. has to move from atom to atom, right? Yes. Electron has to move from atom to atom in a direction. Valence band to conduction band, electron moves, and then because in case of metal, electron does not jump, right? Already in conduction band, in the outer shell, loosely bounded electrons are there in metal. That's why electrons move very easily through the conduction band. তাই না? মেটালে তো কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রন গুলো থাকে, তারা ইজিলি মুভ করে, ওটাই হচ্ছে কন্ডাকশন। সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আগে ভ্যালেন্স থেকে কন্ডাকশনে আসে, তারপর সে মুভ করে, রাইট? সো এমনও হতে পারে যে মেটালের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের গ্যাপ আছে, কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রনই নেই, ইলেকট্রন আছে শুধুই ভ্যালেন্স ব্যান্ডে, এবং ইলেকট্রনটা ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ভিতর দিয়ে মুভ করছে। তাহলে কিন্তু স্ট্রাকচারটা দেখতে মনে হবে সেমিকন্ডাক্টর বা ইনসুলেটর, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা মেটাল হিসেবে বিহেভ করবে। বুঝতে পেরেছি? এটা পসিবল যে ভ্যালেন্স এবং কন্ডাকশন ব্যান্ডের মধ্যে গ্যাপ আছে, কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রনই নাই, কিন্তু ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ইলেকট্রনই কন্ডাকশন ব্যান্ডের মতো বিহেভ করবে, ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশনের মতো ব্যান্ডের মতো বিহেভ করবে, তখন কিন্তু মেটাল হতে পারে। সেক্ষেত্রে কিন্তু ইজি জিরো হবে না, বাট আমরা কিন্তু ডেফিনেশনে বলে থাকি যে মেটালের ক্ষেত্রে ইজি জিরো, মেটালের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড ওভারল্যাপ করছে, রাইট? Yes, sir. আচ্ছা, সো ওভারল্যাপ না করলেও পসিবল। আমরা আরেকটু বলে দেই, সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড যদি হাফ ফিল্ড থাকে, তোমরা তো জানো অরবিটাল হাফ ফিল্ড থাকলে সবসময় একটা ডিফারেন্সিয়াল বিহেভিয়ার শো করে, রাইট? Yes, sir. সো ওটা একটু ভ্যালেন্স ব্যান্ড স্টেবল যদি বেশি হয় আর কি। রাইট, ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড ওভারল্যাপ করলে কি সুবিধা? ভ্যালেন্স ব্যান্ডে ইলেকট্রন গুলো কন্ডাকশন ব্যান্ডে মুভ করে, কিন্তু ভ্যালেন্স ব্যান্ড যদি হাফ ফিল থাকে তাহলে কি হয়? মনে করো ভ্যালেন্স ব্যান্ডে হাফ ফিল, তাহলে বিষয়টা অনেকটা এরকম না যে অর্ধেক ভ্যালেন্স ব্যান্ডে ইলেকট্রন আছে, বাকি অর্ধেক ভ্যালেন্স ব্যান্ড একটা খালি জায়গা, সে ইজিলি ওটাকে কন্ডাকশন ব্যান্ডের মতো ইয়ে করতে পারে, ইউজ Yes, করতে sir. পারে। সেটাই আমরা Yes, দেখবো sir. যে কখনো কখনো সেক্ষেত্রেও আমরা মেটাল লাইক বিহেভিয়ার পেতে পারি। স্পেশালি আমরা কেন বলছি, কিছু কিছু মেটালের ক্ষেত্রে এটা হয়, সম্ভবত ডাইভ্যালেন্স ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, বাট it's more important. We are not discussing conductivity of metal here. We are discussing conductivity of ceramic. But we see that similar band structure, like there is a gap between valence and conduction. Valence is half. This type of band structure we can see in semiconductor, and sorry, in ceramic. And then ceramic shows metal-like behavior. Clear? আমরা দেখেছি এই ধরনের স্ট্রাকচারটা আসলে মেটালে খুব একটা কমন না, কারণ মেটালে মোস্ট অফ দ্য টাইমই ভ্যালেন্স কন্ডাকশন ওভারল্যাপ করে। দুই একটা সময় আমরা দেখতে পাই যে ভ্যালেন্স কন্ডাকশনের মধ্যে একটু গ্যাপ আছে, ঠিক আছে? এবং এই সিমিলার জিনিসটা আমরা কিন্তু সিরামিকও মাঝে মাঝে পাচ্ছি, এবং যখনই আমরা সিরামিকে পাচ্ছি তখনই আমরা দেখতে পাই যে সিরামিকটা মেটালিক বিহেভিয়ার শো করছে। তখন সেই সিরামিক দিয়ে আমরা ইলেকট্রোড তৈরি করতে পারি। তোমরা তো ইলেকট্রোড বোঝো, এই যে স্টিল মেল্ট করতেছে ইলেকট্রোড দিয়ে, তাই না? ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নাসে 3টে ইলেকট্রোড থাকে, ওগুলো কিন্তু মেটাল ইলেকট্রোড না, ওগুলো সিরামিক। এবং ইলেকট্রোডের তো অবশ্যই কন্ডাক্টিভিটি থাকা লাগবে। তো আমরা দেখতে পাই যে কিছু কিছু সিরামিকের এমন একটা ব্যান্ড স্ট্রাকচার আছে যেটা অনেকটা এই মেটাল লাইক ব্যান্ড স্ট্রাকচারের মতো, নট ইজি ইকুয়াল জিরো বাট হাফ ভ্যালেন্স ব্যান্ড, তখন সেই সিরামিকটা মেটাল লাইক বিহেভিয়ার শো করে। ওকে, সো অবভিয়াসলি অ্যাগেইন in a lecture, probably next lecture, we will discuss that how ceramic shows metal-like behavior. So in future, we'll discuss how metal shows ceramic type behavior. We'll discuss about ionic diffusion, those things we are discussing now. We will discuss everything about band structure. So with the lectures, everything will be clear. Now, in case of semiconductor, I mentioned that insulator probably will not discuss unless you are very, you have special any interest in that. Insulator will not discuss dielectric. We will little bit discuss about superconductivity, but we mainly will discuss about semiconductor. Now, semiconductor can have a band gap less than 2.5 electron volt or more than 2.5 electron volt. It's just a classification benchmark. If it is less than 2.5 electron volt, we call it narrow band gap semiconductor. One of the best example is copper oxide. And if it is more than 2.5 electron volt, it can be called as wide band gap semiconductor, which is example is zinc oxide. Okay, and if the band gap is very high, then wide band gap semiconductor actually becomes insulator. এই পর্যন্ত কি কারো কোনো কনফিউশন আছে? No, sir. আর একটা কোশ্চেন ছিল বলো। স্যার, আমাদের যে সেমিকন্ডাক্টর মানে মানে সিরামিকের মধ্যে কন্ডাকশন মেকানিজম আছে, ওইটার মধ্যে ইলেকট্রন একবার আবার হোল একবার বা পজিটিভ চার্জ একবার ডোমিনেট করতেছে। যখন দুইটাই ডোমিনেট করে তখন স্যার আমাদের এই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন পটেনশিয়ালটা মেজার করে কিভাবে, মানে এর দিকটা কোন দিকে হয় এমন কি মেজার করা যাবে যদি দুইটাই এক্সিস্ট করে? আমি দুইটা বিষয় বুঝি নাই। একটা বিষয় তুমি বলেছো যদি দুইটাই ডোমিনেন্ট করে, দুইটাই কি ডোমিনেন্ট করতে পারে? ডোমিনেন্ট মানে তো যে কোনো একটা,
ও মানে স্যার আমি বুঝতেছি মানে এখানে স্যার ইলেকট্রনও আছে আবার হোলও মানে ওকে মানে ওকে থাকবে, কন্ডাক্টিভিটি করতেছে। দুটোই থাকবে কিন্তু একটা তাহলে কি ডমিনেন্ট স্যার করবে। আমরা তাহলে কি স্যার যে একটা ডমিনেন্ট করবে ওইটার জন্য যে আমরা ইলেকট্রন পটেনশিয়ালটা পাবো ওইটা কি তাহলে ওর দিকটা নির্দেশ করবে ইলেকট্রন হল পটেনশিয়াল বলতে ইফেক্টের মতো? মানে স্যার হল ইফেক্ট ও আমরা ও যেমন বুঝতে পেরেছি, পড়ছি তোমার কথা যে বুঝছে, তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, হল ইফেক্টের ক্ষেত্রে আমরা হল ইফেক্টের ক্ষেত্রে এই জন্যই বলছিলাম যে ডোমিনেন্ট তো যে কোনো একজন, এন টাইপের ক্ষেত্রে ডোমিনেন্ট হচ্ছে মেজরিটি ক্যারিয়ার হচ্ছে ইলেকট্রন, তাই না? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আর পি টাইপের ক্ষেত্রে মেজরিটি ক্যারিয়ার কে? হোল। 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 সো যখন হল কারেন্ট হবে আমরা কি বলেছি যে ওই যে ডিরেকশনটা, সাইনটা যখন নেগেটিভ আসে কোএফিসিয়েন্টের, তার মানে এটা এন টাইপ, তাই না? ইয়েস স্যার। ইয়েস আর কোএফিসিয়েন্ট যদি পজিটিভ আসে তাহলে এটা পি টাইপ হোল। তার মানে যদি ইলেকট্রন ডমিনেন্ট হয় তাহলে পটেনশিয়াল উইল বি কন্ট্রোলড বাই ইলেকট্রন, যদি হোল ডমিনেন্ট হয় পি টাইপ পটেনশিয়াল উইল বি কন্ট্রোলড বাই হোল। সো তোমার পটেনশিয়ালকে ইলেকট্রন কন্ট্রোল করবে যদি ইলেকট্রন ডমিনেন্ট। এই জন্য আমি শুরুতেই বলেছি যে কে ডমিনেন্ট, ডমিনেন্ট দুইজন হবে না, এন টাইপ হলে ইলেকট্রন ডমিনেন্ট হবে, তখন ইলেকট্রন পটেনশিয়ালটাকে ইন্ডিকেট মানে কন্ট্রোল করবে ভ্যালুটাকে, আর যদি হোল হয় তাহলে হোল কন্ট্রোল করবে। কনফিউশন ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। জি স্যার আর ক্লিয়ার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা স্যার একটা জিনিস ক্লিয়ার করার জন্য চাচ্ছিলাম আর কি। বলো। স্যার আমাদের সিরামিক্স এর ক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন যে মেটালস এর ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যান্ড গ্যাপ আমরা ন্যাচারালি জিরো ধরে থাকি, বা ডিফারেন্স থাকতে পারে বা ন্যারো ব্যান্ড গ্যাপ থাকতে পারে, কিন্তু হুম। সিরামিক্স এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকম যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড যদি হাফ ফিল থাকে বাকি অর্ধেক যেটা খালি অংশ সেটা আবার কন্ডাকশন হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভ্যালেন্স ব্যান্ড যদি হাফ ফিল থাকে, আসলে কন্ডাকশন ব্যান্ড কাকে বলে? কন্ডাকশন ব্যান্ড তো হচ্ছে বাহিরের সবচেয়ে বড়, বাহিরের ব্যান্ডটা, তাই না? একদম বাহিরের যে ব্যান্ডটা জি থাকে। স্যার। আমরা সিরামিকের ক্ষেত্রে দেখবো, আমরা তোমাদেরকে এই যে এখানেই দেখাবো, নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা দেখাবো মনে হয়। এই যে সিরামিকের এক্সাম্পলটা, সেটা হচ্ছে টিআইও এবং TiO2, টাইটানিয়াম অক্সাইড, টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড। টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড কিন্তু ইনসুলেটর, ঠিক আছে? টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড ইনসুলেটর, কিন্তু টাইটানিয়াম অক্সাইড কিন্তু মেটাল লাইক বিহেভিয়ার শো করে। এর কারণ হলো এই যে, এর কারণটা হচ্ছে এখানে, দাঁড়াও দেখি স্ট্রাকচারে দেওয়া আছে মনে হয়, ছবিতে দেওয়া আছে এখানে। এই যে টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড, হ্যাঁ টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড ক্রিস্টাল ব্যান্ড স্ট্রাকচার আমরা দেখাবো। হ্যাঁ, তো এখানে হাফ ফিল থাকে, হাফ ফিল থাকে। এখানে যে হাফ ফিল আছে, ওদের ডি এর 5টা অরবিটাল আছে, তো ডি এর অরবিটাল দিয়ে এক্সপ্লেইন করা যাবে। কোথায় গেল স্যার ডি তার মানে অরবিটাল যে গুলো? কোনো কিছুই যদি হাফ ফিল থাকে তাহলে সেটা কন্ডাক্টর হতে পারে, এরকম কি বলা যায়? না, বলা যায় না। কেন বলা যায় না সেটার আনসার আমি দিব। 1 মিনিট, আগে এখানে তোমার কোশ্চেনটা আমি পরে আসছি। হ্যাঁ, আগে হচ্ছে এখানে যে ডি অরবিটাল আমরা আমরা পরে ডিটেলে দেখবো। হ্যাঁ, ডি এর মধ্যে 5টা ডিজেনারেট স্টেট আছে না? ইয়েস স্যার। Yes, sir. dxy dyz dxz x স্কয়ার স্কয়ার এবং সামথিং লাইক, হ্যাঁ, x স্কয়ার z স্কয়ার y x স্কয়ার একটা y স্কয়ার z স্কয়ার। এই দুই ভাগে থাকার মধ্যে কি হয়, মনে করো ডি এর মধ্যেই ডি অরবিটালটাই দেখতে এরকম হয়ে যায়, ঠিক আছে? ডি অরবিটালের উইডথটা, তখন নিচের মধ্যে যখন হাফ থাকে তখন উপরের হাফ খালি থাকে। নিচে কি মনে করো ডি এক্স ওয়াই এক্স জেড ওয়াই জেড, উপরে এক্স স্কয়ার আর ওয়াই স্কয়ার জেড ইয়েস স্কয়ার, স্যার। তখন ইলেকট্রনটা এইটুকুর মধ্যে মোশন করে তারপর মুভ করে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে টাইটানিয়ার ইয়েস। ক্ষেত্রে। আবার খেয়াল করো, তুমি যে কোশ্চেনটা করলা যে অন্য ক্ষেত্র কি হাফ হলে হবে, ইভেন নট অনলি টাইটানিয়া, আমরা তো বলছি টিআই কোনটা, আমরা বলছি টিআই, কোথায় গেল, এই যে TiO2 হচ্ছে ইনসুলেটর, TiO2 টিআইও হচ্ছে মেটালিক। কিন্তু টিআইও মেটালিক হওয়ার পরেও দেখো ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, কোবাল্ট অক্সাইড, নিকেল অক্সাইড, এদের কিন্তু সবার স্ট্রাকচারই সেম, এদের সবার ডি অরবিটাল হাফ, ঠিক আছে? টাইটানিয়াম যেরকম হাফ, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট এবং নিকেল অক্সাইডের হাফ। অথচ টাইটানিয়াম অক্সাইড যদিও কন্ডাক্টিং, কিন্তু ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড, কোবাল্ট অক্সাইড, নিকেল অক্সাইড কিন্তু কন্ডাক্টিং না, তারা মেটাল লাইক না। তার মানে দেখো একদম সেম স্ট্রাকচার, প্রত্যেকটা ডি অরবিটাল হাফ, তাও না। কারণ কি জানো? কারণ হচ্ছে টাইটানিয়ামের ডি অরবিটালের ভিতরে জায়গা অনেক, ঠিক আছে? আমরা দেখবো যে পর্যায় সারণীর ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কোবাল্ট পর্যায় সারণী যত ডান দিকে যাবা সাইজ কি ছোট হয়ে যায় না অ্যাটমের, ঠিক আছে? যত সাইজ ইয়েস ছোট স্যার। হয়ে যায় অরবিটাল গুলোর ওভারল্যাপিং চেঞ্জ হয়, ফলে অরবিটালের উইডথ কমে যায়। তার মানে হচ্ছে টাইটানিয়ার ক্ষেত্রে ডি অরবিটালটা অনেক বড়, ওয়াইড, এই কারণে হাফ অরবিটাল ফিল, বাকি হাফ খালি। কিন্তু বাকি অ্যাটমগুলোর ক্ষেত্রে দেখো ডি অরবিটাল এতই মানে উইডথ এতই কম
যে এনার্জি টু মাচ লোকালাইজড, ইলেকট্রন যদি হাফও থেকে থাকে বাকি হাফ আসলে ইভেনচুয়ালি কোনো জায়গা নেই। যেমন এটা যদি ধরে নাও 1.2 থেকে 1.3 এনার্জি, সো 1.2 থেকে 2.5 যদি ফিল থাকে 2.5 থেকে 3 পর্যন্ত মুভ করে, আর এটা রেঞ্জ হচ্ছে 1.20 থেকে 1.21। এত ন্যারো, এত লোকালাইজড ইলেকট্রন মুভ করতে পারে না। সো হাফ থাকলেই কারেন্ট মুভ করবে এমন বলার কোনো সুযোগ নাই। এটা ডিপেন্ড করছে আসলে কিভাবে থাকছে, এবং এটাও খেয়াল করছো কি ধরনের হাফ। এটা হচ্ছে ডি অরবিটালের হাফ। তোমরা কি কালারের ক্ষেত্রে পড়েছিলে এটা এইচএসসি লেভেলে? ইয়েস Yes, স্যার, ওই sir. যে ডিজেনারেট অবস্থা। ডিজেনারেট আর নন ডিজেনারেট হ্যাঁ, হয়। যে কারণে এই- ট্রানজিশন মেটাল কালার শো করে, তাই না? Yes, sir. ইলেকট্রন DXY Z থেকে উপরে যায় আবার জাম্প করে ফেলে, তখন কালার দেয়। তো এই ধরনের স্পেসিফিক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এটা পসিবল, আদারওয়াইজ পসিবল স্যার না। ঠিক আছে, তাহলে দুজনেই অ্যান্সার পেয়েছো? ওকে। ইলেকট্রন যাওয়ার পর ব্যাক করলে একটা কালার রিলিজ করে ওটা। হ্যাঁ, ইলেকট্রন চলে যাওয়ার পর ব্যাক করলে একটা কালার রিলিজ করে। কালার রিলিজ করবে যদি ওই এনার্জি ডিফারেন্সটা ভিজিবল রেঞ্জে হয়, তাই না? Yes, sir. ভিজিবল রেঞ্জে যদি হয় তাহলে কালারটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, এরপরে যে দেখো ইলেকট্রন ভ্যালেন্স থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে যেতে পারে। আমরা বলেছি যে এটা কিসের, ফিগার 1 ফিগার 2, এটা ইনসুলেটর। দেখো লার্জ ব্যান্ড গ্যাপ দেখেছো? Yes, sir. আর এখানে কি, এটা হচ্ছে ভ্যালেন্স ব্যান্ড, Overlap লার্জ হয়েছে। এনার্জি গ্যাপ। আচ্ছা, এটা মানে ওভারল্যাপিং দেখানো হচ্ছে, এটাকে কন্ডাক্টর বলা হচ্ছে। এটা কন্ডাক্টর কিভাবে হচ্ছে, ভ্যালেন্স ব্যান্ড। আচ্ছা, এখান থেকে দেখি এই যে মেটাল লাইক বিহেভিয়ার দুই রকম। দেখো ইনসুলেটর হচ্ছে টোটালি ব্যান্ড গ্যাপ অনেক হাই, সেমিকন্ডাক্টর মাঝামাঝি। মেটালের ক্ষেত্রে দেখো মেটাল ওভারল্যাপিং হইতে পারে, আবার ভ্যালেন্স ব্যান্ড হাফও হইতে পারে। দেখছো? Yes, sir. তো এই ডেফিনেশনটা আমরা সাধারণত দেখি না, এটা মেটালের ক্ষেত্রে আসলে দেখিও না খুব একটা। কিন্তু আমরা মেটালের ক্ষেত্রে খুব কম দেখলেও সিরামিকের মধ্যে মাঝে মাঝে এটা দেখি, এবং তখন দেখতে পাই সিরামিকের বিহেভিয়ারটা মেটালের মতো। এই কারণে এটাকে আমরা বলি মেটাল টাইপ সিরামিক, তখন আমরা এটাকে বলি মেটাল টাইপ ব্যান্ড। স্যার, ঠিক আছে, এখানে এই যে নিচে যে চিত্রটা দিতে, এখানে আবার ভিন্ন কালার, এগুলোর সিগনিফিকেন্সটা। ভিন্ন কালার বলতে লালটাতেই তো বোঝাচ্ছে ইলেকট্রন, আচ্ছা, রেড তাহলে এই যে কালারটা তো ইলেকট্রন। সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কিছুটা কন্ডাকশন ব্যান্ডও থাকবে আর কি, নাকি? হ্যাঁ, এই জন্য আমরা বলি যে ইনসুলেটরের ডেফিনেশন হচ্ছে ব্যান্ড গ্যাপ হচ্ছে অনেক বেশি হবে, ভ্যালেন্স ব্যান্ড ফুল থাকবে, ভ্যালেন্স ব্যান্ড ইজ কমপ্লিটলি ফিল্ড, conduction band is completely empty. মনে থাকবে, ভ্যালেন্স sir. ব্যান্ড ইজ কমপ্লিটলি ফিল্ড and conduction band is completely empty. আর সেমিকন্ডাক্টরের সময় বলবা ভ্যালেন্স ব্যান্ড ইজ অলমোস্ট ফিল্ড, কন্ডাকশন ব্যান্ড ইজ অলমোস্ট এমটি। এই দুইটা টার্ম সবসময় মনে রাখবা। যখন ভ্যালেন্স ব্যান্ডের কথা বলবা এটাকে বলবা কমপ্লিটলি ফিল্ড, সেমিকন্ডাক্টরের সময় বলবা অলমোস্ট ফিল্ড, অলমোস্ট আর ফিল্ড। এখানে বলবা কমপ্লিটলি এমটি, এটাকে বলতে হবে অলমোস্ট এমটি। তার মানে অল্প কিছু ইলেকট্রন কন্ডাকশন ব্যান্ডে থাকবে। কারণটা কি বলতে পারবা? কারণ ব্যান্ড গ্যাপটা হচ্ছে ইনসুলেটরের তার চেয়ে অনেক ব্যান্ড গ্যাপ কম, কম। মাঝামাঝি। ফলে রুম টেম্পারেচারে কিছু ইলেকট্রন সবসময় জাম্প করে উপরে উঠে যায়, কেভিটি এনার্জি দিয়ে অল্প কিছু এনার্জি উঠে যায়। কারণ এই স্ট্রাকচারটাকে তুমি যদি ব্যান্ড গ্যাপ কমাইতে শুরু করো, দেখো এটাকে কাছে নিয়ে আসো, অল্প একটা ইলেকট্রন লাফ দিয়ে উঠে যাবে। বোঝা যাচ্ছে? এই জন্য কন্ডাকশন ব্যান্ডে সামান্য কিছু ইলেকট্রন থাকবে, এই জন্য তুমি রুম টেম্পারেচারে কিন্তু সেমিকন্ডাক্টরে অল্প কিছু কন্ডাকশন পাবা। কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে? Yes, sir. ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এই ছবিটাতে একটু ঝামেলা থাকতে পারে উপরেরটা, তোমরা নিচের ছবিটাকে মেইনলি কনসিডার করিও। ঠিক আছে, আমরা এখানে আজকে না যাই, কারণ হলো একটু কমপ্লিকেটেড ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন চলে আসতেছে। আবারও আগের মতো এখানে আমি শুধু ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন গুলো উল্লেখ করে যাব এই লেকচারটাতে আগামী দিন, বাট এই প্রত্যেকটা ইকুয়েশন আমরা ডিটেইল ডেভেলপ করব। তো দেখতে মনে হচ্ছে ইকুয়েশন গুলো কঠিন, ইকুয়েশন গুলো বেশ কমপ্লিকেটেড নর্মালি যদি দেখো, কিন্তু আমরা যখন ইকুয়েশন গুলোকে স্টেপ বাই স্টেপ ডিরাইভ করব ক্লাসে, হ্যাঁ, তখন দেখবা এগুলোকে মনে রাখা অনেক সোজা। ডেরিভেশন গুলো যখন যাবে বুঝতে পারবা, তখন দেখবা ডেরিভেশন গুলোর কথা চিন্তা করলেই তোমার মাথায় ইকুয়েশনটা চলে আসতেছে, খুব সহজ ইকুয়েশনটা মাথায় চলে আসতেছে। হ্যাঁ, আমরা ডেরিভেশন গুলো পড়াচ্ছি, অবশ্যই ডেরিভেশন সাধারণত মুখস্থ করাটা আমিও পছন্দ করি না, ডেরিভেশন মুখস্থ করার প্রয়োজন নাই, কিন্তু এটা এতটাই সিস্টেমেটিক ডেরিভেশন যে আমরা আসলে মেকানিজম বুঝতে বুঝতে ডেরিভেশন করি। বুঝতে পেরেছো যে ইলেকট্রনটা এখান থেকে এখানে মুভ করছে, সুতরাং এটা হচ্ছে এই ইকুয়েশন, কয়েকটা অ্যাভেলেবল এনার্জি স্টেট আছে, সুতরাং এটা হচ্ছে এই ডেরিভেশন, ইলেকট্রনের জাম্প করার প্রবাবিলিটি আছে, সুতরাং আমাকে প্রবাবিলিটি দিয়ে গুণ করতে হবে। সো মেকানিজমটা বুঝতে গেলে তোমাকে কতগুলো ইকুয়েশন ইন্ট্রোডিউস করতে হবে প্রত্যেকটা মেকানিজমের জন্য। ওই ইন্ট্রোডিউস করতে করতে একসময় দেখবা তুমি ক্যারিয়ার কনসেন্ট্রেশন, আমরা বলছি না যে টোটাল কয়টা ক্যারিয়ার আছে, আমরা তো হল দিয়ে মেজার করব, এক্সপেরিমেন্টালি আমাকে থিওরিটিক্যালি বুঝতে হবে। সেই বোঝার উপায় হলো এই ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন গুলো। এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো।
ঠিক আছে, আমাদের কোর্সে যা যা আছে আমরা সব সুন্দর মতো কোরিলেট করা আছে। তো আমাদের সবকিছু আশা করি কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমাদের ক্লাস এখানে শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের কারো কোনো কোয়েরি আছে? আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? নো স্যার। হ্যাঁ, তোমরা বাসায় পড়ো, যদি কনফিউশন স্যার হ্যাঁ বলো। আরেকবার কন্ডাক্টরস এর ক্ষেত্রে ব্যালেন্স ব্যান্ড অলমোস্ট ফিল্ড আর কন্ডাকশন ব্যান্ড অলমোস্ট এমটি, এভাবে বলবো না রাইট, আমরা? হ্যাঁ এভাবে বলবা। আর ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে কমপ্লিটলি ফিল এবং কমপ্লিটলি এন্টি বলতে হবে। ঠিক আছে, ওকে স্যার। আর স্যার মেটাল কারণ সেটে যে জাস্ট ওভারল্যাপ এটা বললেই তো হবে? মেটালের ক্ষেত্রে শুধু ওভারল্যাপ বললেই হবে। কারণ তোমাদের দেখবা তোমরা চাকরির পরীক্ষা দিতে যাও, সেখানে কিন্তু ডেফিনেশন আসে, বুঝছো? প্রায় ডেফিনেশন লিখতে বলে যে মেটাল সেমিকন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরের ডেফিনেশন দাও। তখন মেটালের ডেফিনেশনটা সবাই দিতে পারে, ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড যদি স্যার ওভারল্যাপ মেটালের করে, ক্ষেত্রে কি আমরা যে একটু আগে যে বললেন যে মাঝে মাঝে সামান্য গ্যাপ থাকতে পারে, ওই বিষয়টা ওটা উল্লেখ করবো না? ডেফিনেশনে আসবে না, ওটা ডেফিনেশনের প্রয়োজন নাই। জেনারেলাইজ ডেফিনেশন হবে ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ড যদি ওভারল্যাপ করে তাহলে মেটাল। ঠিক আছে, এবং সবাই এটাই বলে দেয় যে ইনসুলেটর হচ্ছে যদি ভ্যালেন্স ব্যান্ড কন্ডাকশন ব্যান্ডের গ্যাপ অনেক বেশি হয়, আর মাঝামাঝি এটাকে সেমিকন্ডাক্টর বলে। এভাবে বলে না সব জায়গায় ডেফিনেশন? সব জায়গায় এভাবে বলে। ওভারল্যাপ হলে মেটাল, অনেক বেশি হলে ইনসুলেটর, মাঝামাঝি হলে সেমিকন্ডাক্টর। এই মাঝামাঝি শব্দটার মানে কি? মানে ইন বিটুইন, এই কতটুকু হলে মাঝামাঝি হবে? অলমোস্ট ফিল অলমোস্ট এমটি, ওই বিষয়টা। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে ধরো 5 ইলেকট্রন ভোল্ট, এটা কি ইনসুলেটর? 3.5 ইলেকট্রন ভোল্ট, এটা কি ইনসুলেটর? কারণ আমরা দেখো ডেফিনেশনে কি বলেছি, আমরা কিন্তু ওয়াইড ব্যান্ড গ্যাপ সেমিকন্ডাক্টর এবং ইনসুলেটরকে একই ক্লাসে ফেলছি 2.5 এর স্যার উপরে, রাইট? তাহলে এখন 3.3 যেটা, যেমন সিলিকন কার্বাইড তো মানে ইনসুলেটর, হ্যাঁ 2.6 হইতে পারে, অথচ তোমার জিঙ্ক অক্সাইড তো 3.3 3.2 আছে, ওটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর। তাহলে কি তোমাকে দেখতে হবে কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রন জাম্প করতে পারছে কিনা। যদি সামান্য কোনো ইলেকট্রন ভ্যালেন্স থেকে কন্ডাকশনে জাম্প করে থাকে, তার মানে সেমিকন্ডাক্টর বিহেভিয়ার শো করবে। তার মানে ব্যান্ড গ্যাপ যদি অনেক লার্জ হয় এন্ড ভ্যালেন্স ব্যান্ড কমপ্লিটলি ফিল, কন্ডাকশন ব্যান্ড কমপ্লিটলি খালি হয়, ভ্যালেন্স ব্যান্ড কমপ্লিটলি ফিল, কন্ডাকশন ব্যান্ড কমপ্লিটলি খালি, তার মানে কি ইলেকট্রন জাম্প করতে পারে নাই, তাই না? জি স্যার, তার মানে ইন্সপেন্সিবল আমরা কাজ বলতে করছে। পারি, তখন আমরা বলতে পারি ব্যান্ড গ্যাপটা অনেক বড়। আর যদি ইলেকট্রন জাম্প করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ব্যান্ড গ্যাপটা অনেক বড় না, এটা মাঝামাঝি। So when valence band is almost filled and conduction band is almost empty, that means few charge is available at the conduction band, then I will call it semiconductor. Okay? আজকে এ পর্যন্তই তাহলে। আমি লেকচারটা তোমার সিয়ার আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দাও, আমি লেকচারটা দিয়ে দিচ্ছি রেকর্ডিংটা। ঠিক আছে? আসসালামু স্যার আলাইকুম এখানে স্যার। বলো, কিছু কোশ্চেন আছে আর? জি স্যার, স্যার এই যে এখানে যে সিরামিক্স যে পি টাইপ এন টাইপের যে ব্যাপারটা, স্যার ওটা তো আমরা ওই ইলেকট্রন হোলের হিসাবেই করব না? মানে ওই যে আমরা যেমনি করি সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে করি, ওটা তো সিরামিকের ক্ষেত্রেও করবো, তাই না? আরেকবার বলবা? মানে স্যার এই যে আমরা যে শুরুতে যে পড়লাম মানে সিগমা হিসাবে যে পড়লাম, তো স্যার ওখানে যে মানে পি টাইপ এন টাইপ আমরা সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে যেভাবে বলি আর কি, যে কোনটায় মূল চার্জ ক্যারিয়ার কারা, তো ওইটা কি হচ্ছে মানে আমরা যেভাবে ওখানে হিসাব করি এখানেও সেভাবেই তো হিসাব করবো, তাই না সিরামিকের ক্ষেত্রে? সিরামিকটাই তো সেমিকন্ডাক্টর। সেমিকন্ডাক্টর সিরামিক ছাড়া কিছু না, দুটো কিন্তু একই। আচ্ছা, হ্যাঁ আমরা সেমিকন্ডাক্টরের কথা আগে পরিচয় করাই দিয়ে আসছি, এখন সিরামিকের 4টা নাম বলছি, সিরামিক ইনসুলেটর, সিরামিক সুপারকন্ডাক্টর, মেটাল লাইক এন্ড সেমিকন্ডাক্টর। এই সেমিকন্ডাক্টরের কথাই আগে বলে আসছি, যে যখন কখনো দেখা যায় ওই যে ইলেকট্রন, কারণ কি দেখো তোমার পি টাইপ মানে কি, পি টাইপ মানে হচ্ছে হোল মেজরিটি ক্যারিয়ার, কিন্তু এখানে তো হ্যাঁ মাইনরিটি ক্যারিয়ারও আছে, আচ্ছা না? হ্যাঁ তার মানে কিন্তু তোমার প্রত্যেকটার মধ্যে ইলেকট্রন হোল দুটোই কাজ করতেছে। ওই কারণেই তোমার জি ইলেকট্রনের কন্ডাক্টিভিটিও নিতে হবে, হোলের কন্ডাক্টিভিটিও নিতে হবে। তবে তুমি চাইলে অনেক সময় ইগনোর করতে পারো একটাকে, ঠিক আছে? বাট এটাই হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর, এটাই সিরামিক, সেম ম্যাটেরিয়াল। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক স্যার। ইউ স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।